سعادت کی مبارکباد کہ جس ذکر میں آنے کے لیے ملائکہ اپنے آسمان پر تمام کاموں کو چھوڑ دیا۔ کیا کہنے وقت ہے نہیں کیونکہ ہم نماز سے متصل ہوا چاہتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے، وہ بھی عبادت ہے، اور اگر ایک عبادت دوسری عبادت سے اس طرح جڑ جائے جیسے مصدر اپنے مصطفیٰ سے تشریف فرما ہے، سامنے ہے، کچھ میں آپ سے نہیں کہوں گا، 4 گزارشات ہیں کیونکہ اب وقت تمام ہے۔ ان 4 گزارشات میں مجھ فقیر کے خود کے کہے ہوئے 2 شعر ہیں، قرآن سے ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں اور پھر اس جملے سے اختتام کر دوں گا۔ پہلا جو گزارشات میں پہلی گزارش ہے وہ یہ ہے کہ بزم ہستی میں ہے پھیلا ہوا ہر سمت گما، پھیلا ہوا ہر سمت گما، اس فسانے میں فقط ایک یقین اور وہ علی۔ کچھ 6 برس پہلے ایک شعر کہا تھا، وہ آپ کی خدمت اقدس میں دوسری گزارش کے طور پر، اور وہ یہ ہے کہ عجب یہ ساز کرامت، عجب یہ رمز جلی۔ قرآن کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں، مشرے کی بھائی صاحب بھی تشریف فرما ہے، حضور بھی تشریف فرما ہے۔ عجب یہ ساز کرامت، عجب یہ رمز جلی، علی کے گھر میں خدا ہے، خدا کے گھر میں کہ آپ اس سے بہتر جانتے ہیں کہ جب آنے والا اپنے گھر میں آیا تھا اور کسی کا انتظار کر رہا تھا اور ماں اسے آغوش میں لیے کھڑی تھی، جب وہ تشریف لے آئے تھے تو ماں نے بے چینی کے ساتھ 2 جملے کہے تھے، وہ یہ تھے، یا رسول اللہ سمجھ نہیں آ رہا، 3 دن ہو گئے آنکھیں نہیں آغوش میں لیا، آنکھوں کو کھولا، چہرہ دیکھا، زیارت ہوئی، دیدار کیا۔ وہ کچھ نہیں کہنا مجھے، بس ایک جملہ کہنا ہے، اگر میں پہنچا سکوں تو آپ سب جانتے ہیں جیسے ہی آغوش میں لیا تو جیسے ہی آغوش میں آیا تو ایسا لگا کہ گلشن میں ایک نئی بہار آئی، گلاب نے دیکھا، خوشبو نے خوشبو کو تقسیم کیا، پرواز کرتے ہوئے جب روح تلک آئی تو ایک بار ننھے لبوں سے صدا یہ آئی، کیا سنیں گے توریت قرآن سناؤ۔ تو بات یہ ہے کہ آپ یہ بھی جانتے ہیں اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ نہ توریت سنائی گئی، نہ زبور سنائی گئی، نہ انجیل سنائی گئی، اس لیے کہ علی کبھی بھی وہ چیزیں سناتے ہی نہیں ہیں جو ترک کی جا چکی ہیں۔ سنایا، تیسری گزارش ختم ہونے جا رہی ہے میری، علی نے سنایا تو قرآن سنایا۔ طالب علمی کے فریضے میں جب تلاش کرتے ہوئے میں نے یہ بات پڑھی تھی تو میں جھوم کے رہ گیا تھا، آپ بھی یقیناً جھوم جائیں گے، لطف لیجئے گا، لطف طالب علمانہ، لطف الہی ہے۔ علی نے سنایا تو قرآن سنایا، لیکن نہ قرآن کا دل یاسین سنائی، نہ قرآن کی دلہن رحمان سنائی، نہ سورہ قدر سنائی، نہ الحمد سنائی، نہ توحید سنائی، نہ والناس سنائی، کچھ نہیں سنایا۔ علی نے فقط ایک آیت کے 3 لفظ سنائے اور کہنے لگے، قد افلح المؤمنون۔ قد کا مطلب ہے بے شک، افلح کا مطلب ہے کامیاب ہو چکے، اور مومنون کا مطلب ہے مومنون۔ علی نے آتے ہی جو پہلا جملہ کہا وہ جملہ ہی یہ تھا، قد افلح المؤمنون، مومنون کامیاب ہوں گے نہیں، میں آ چکا ہوں۔ اسی کو حق ہے کہ امیر المومنین کہہ کے پکارا جائے۔ یہ تیسری گزارش میری تمام ہو گئی، اب آخری گزارش، اور آخری گزارش یہ ہے، یہی
शहजादा जब परवान चढ़ा तो आज का दिन मखसूस है ये कि शहजादा जब परवान चढ़ा तो एक रात शब्बेदारी हुई, उसी के चक्कर में शब्बेदारी हुई जिसके आज निकाह टूट रहे गए। शब्बेदारी होती रही, मिलेगा मिलेगा, एक रब देना चाह रहा हूँ, अगर आपकी तवज्जो है तो बस एक ही जुमला है, वो ये है कि ये जो शब्बेदारी बर्पा करने वाले लोग थे ये अलग अलग करके सैयदा का रिश्ता मांगने आए थे। कभी कोई आ जाता था, कभी कोई बुढ़ा, कभी कोई जवान, कभी कोई सीने लोग आ जाते थे और रसूलुल्लाह खामोशी से उन्हें बरतरफ कर दिया करते थे। समझ में नहीं आता था मना क्यों करते हैं। उस दिन समझ में आया जिस दिन कहा कल अलम मर्द को दूंगा। इसलिए कि ये बेटी है जो अर्श वाला है, तो इसके लिए भी वही मर्द आएगा जो वाकईन अर्श वाला मर्द हो। ये तीसरा रब्त मैं खत्म करने जा रहा हूँ। जब अलम मिला तो आप सोच चुके, अभी शायरी में भी जिक्र हुआ, अलम मिला तो अली को तो कोई फख्र नहीं था, अलम ही झूम रहा था कि आ गया। जश्न मासूमीन मुनक्किद किया गया है, तो पहले को एक मंजर से जोड़ रहा हूँ और आखिरी गुजारिश है और बात खत्म। शुरू में मैंने आपकी खिदमत अक़दस में अपने अशार सुनाए थे, आखिर में मैं आपकी खिदमत अक़दस में दादा मरहूम हजरत कलीम आले आबा शाहिद नकवी साहब के अशार से खत्म कर रहा हूँ। रब को देख लीजिएगा, वहाँ अलम मिला था, चलता 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 एक दिन देखने वालों ने वो मंजर देखा कि उसके हाथ में ये अलम आया कि फिर जिसके हाथ से कभी जुदा ना हो सका। तो मंजर ये था कि कहने वाले को ये कहना पड़ा, हर चंद जबरदस्त तनो दोष में हो, आया जाने दीजिएगा, हर चंद जबरदस्त तनो दोष में हो, अरे हाकिम की हिमायत से बड़े होश में हो। हर चंद, कितनी नज़ाकत से शेर कहा है, तो देखिएगा, हर चंद जबरदस्त तनो दोष में हो, हाकिम की हिमायत से बड़े जोश में हो, बातिल की हिमायत से बड़े जोश में हो, अब्बास के चेहरे का तबस्सुम देखा। जबरदस्त तनो दोष में हो, हाकिम की हिमायत से बड़े जोश में हो, अरे अब्बास के चेहरे का तबस्सुम देखा, इस शेर को तुम रोकोगे तुम होश में हो। आपके जश्न सादत के दरमियान, आवाज़ अज़ान के दरमियान की जिस अज़ान को सुनने के बाद किसी कहने वाले ने कहा था, हक से बता तेरे बाप का जिक्र हो रहा है, मेरे बाप का जिक्र हो रहा है। बस उन्हीं के सजदे में दुआ करते हैं, परवरदिगार तू करीम है, तू अजीम है, तू रहीम है, हम जलील है, रुस्वा है, गरीब है। परवरदिगार अपनी शान करीमी में, अपनी बारगाह मुक़द्दस में हम फकीर लोगों से ये अजीम इबादत कबूल फरमा। परवरदिगार जहाँ कहीं भी मोमिनीन हम में से या हमारे बरादरान कहीं भी कोई गलती से वो काम कर बैठे हैं जो नहीं करना चाहिए था, तो तुझे वास्ता है मौला अमीरुल मोमिनीन का, क़यामत वाले दिन हमें हमारे मौला के सामने सुरखरू फरमा, हमें हमारे मौला के हुजूर सर बुलंद करके पहुंचने की तौफीक इनायत फरमा। बिला पे बैठे गए, खुदा की कसम मुबालगा नहीं है, तालिब इल्मी की ज़रत के साथ कह रहा हूँ, इससे ज्यादा मकबूल होने वाली जगह कोई और नहीं। यहाँ पे जो दुआ है वो यकीनन मकबूल है, इसलिए कि जिस तरीके से फर्श अदा पे हुसैन की माँ आती है, उसी तरह फर्श बिला पे खैबत से शहजादा भी आता है। तो उनके हुजूर दुआ कर रहे हैं, परवरदिगार दुआ करते हैं जहाँ कहीं भी मोमिनीन बीमार हैं उनको बेहक के जनाबे सैयदा फातिमा सुगरा सेहत कुल्ली इनायत फरमा। परवरदिगार जो बे औलाद हैं उनको औलाद नरीना अता फरमा। परवरदिगार जो बा औलाद हैं उनकी औलाद को नेको साले करार फरमा। परवरदिगार जो बेगुनाह कैद में हैं, कुछ मोमिनीन हैं, उन्होंने कहा कि तुझे वास्ता है शहजादी ज़ैनब की असीरी का, उन्हें रिहाई की खबर नसीब फरमा। बुलंद आवाज़ से आमीन कहिएगा। परवरदिगार जो जा चुके हैं उन्हें बार बार, और जो नहीं पहुँचे उन्हें एक बार जिंदगी में करबला मोहल्ला की आमीन। तमाम मकामात मुक़द्दसा का दीदार नसीब फरमा। परवरदिगार हमारे तमाम गुज़श्तगान को मौला अब्बास का जवार नसीब फरमा। और एक आखिरी दुआ जो तमाम दुआओं की सरताज है, आपके दिल में उलमा लिखते हैं, उलमा लिखते हैं, आयतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे
جو دل میں مراد ہو وہ دل میں رکھو، زبان سے یہ جملے ادا کرو۔ اللہ اس کریم ذات کا نام ہے کہ ان جملوں کے صدقے میں دلوں میں چھپی ہوئی دعاؤں کو پورا کر دے گا۔ جملہ میں ادا کر رہا ہوں، مرادیں آپ دل میں رکھیے گا۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے جناب سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا، ہماری آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ مولا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمیں مولا کے قریبی انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت، محفل کی مقبولیت اور تبرک کی زینت کی طرف بڑھنے کے لیے ایک بار مل کر بآواز بلند و روحانیہ پیش فرمائیں۔